गुण गुण शीस हाजी गुण गुण शीसा गंगार बहार जगदीसा मैं अमृत ज्ञान माणक भगत बराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब बंदों करे अनुराग ओंकारा सतगुरु देह बरसात सच होए वाहिगुरु जी की विघ्न विनाशन सोए गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा मर्दन मन की मलिन को नित दासन अनुकूल हरन अमंगल सुख करण जय जय मंगल मूल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल जबर शस्त्र तख्त दे माल जग जी जोत ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਧਰਮ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ गुरु नानक साहब जी की चल रही कथा आप संगतां ने भाई भगीरथ भाई मनसुख ये सारा प्रसंग जिहड़ा सुनिया किस तरह गुरु साहब जी प्यार करते सन सिख जो गुरु ने हुक्म करता सिर ते लै गया पर हुक्म नहीं मोड़िया अज उन्होंने तोल आपां वेखीए ते आपां फील है आप अपने गुरु को मत्था टेकते पर गुरु जी मानते नहीं जो किसी की मनीए ना वो खुशी नहीं मिलती कई बारी संगत कहेगी असी अरदास की पूरी नहीं साडी महाराज सुनता नहीं आप महाराज की सुनते आप भी सुनते हो कहता तुसीं नहीं सुनते तो मैं भी नहीं सुनता क्योंकि महाराज तुसीं की कहते महाराज कहते साथ संगत नहीं करते हाँ जी गुरु कहता साथ संगत ये आप रहिए उत्थे कोई आप सारे पता है कि आप जो दुनियादारी में ब्याह शादी में जाते हैं तो औखा ही है तो जीत नहीं करता हो तगड़िया होगी या निकलिया जाए तो बापू कहता भी उत्थे जाना नहीं इत्थे आना है तुसीं कहते इत्थे बहना नहीं असीं रहना ही उत्थे ते फिर वो कहता जी तुसीं मेरी नहीं मानते तो मैं तुहाडी क्यों गुरु साहब कहते तू सवेरे 4 बजे स्नान करके चौंकड़ा मारना मैं आख्या मैं नहीं मारता मैं तो 9 बजे उठो आप सकदा ये चीज़ां नूं तुसीं आप सोच के वेखियो भी आपां किन्ने % गुरु जी मानते गुरु कहता किसी का दिल ना दिखाई झूठ ना मारी किसी का हक ना खाई ये आपां की सारा कुछ किया होया है जिधर इन्हां कोई करके फिर कह दो कि गुरु साहब साडी अरदास नहीं सुनते तो मैं कहांगा भी ये वाकई नहीं सुनते देण च कमी नहीं तेरे लैण च मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कश मन वाचा दाना मिट्टी में मिल कल बुले गुजार होता कहते दाना जिन्ना चिर गलदा नहीं उन्ना चिर बूटा नहीं होता
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਰ तो भागा वाले उस तरह भाई पीर कहता मैं रात दूजी नहीं रहना मेरा गुरु विसर जाएगा। फिर मानसुख ने आख्या भी इन्ना प्यार करता गुरु भी तेरा गुरु तो देखी रोने ने आख्या मैं ता मत्था टेकू मेरा नाम लैके आवाज मार मारे ने नाम की मारे ने दरगाह पिछे सारे बोलता चरणा ने टेकिया हमारे सर कहते 24 घंटे 2.5 घंटे बंदगी दे सुखी होए। ये सारा प्रसंग पूरा होया इसकी अगला आरंभ होना है। आओ चलिए अगे वाहे गुरु 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 वाहे बाबा फरीद साहब जी कहते आयो बंदा दुनी विच वत सोनी पन कहते एडी वड्डी पंड सिर ते आदि आसान बाबा नानक सिंह जी को एक प्रेमी आया कहते जी दुखी बड़े सुख नहीं आता बाबा जी बड़ा कोई मारे किमें मन खोतिया आवे हेठ
आवा तेरा मुकना नहीं ते खैड़ा तेरा ना काम मुकने ना आसाम मुकनी। हाँ जी, तो इस करके बाबे की बाणी कहती एक दो नहीं बातों सोनी पांड बन की सिर ते रखी साडे आदि आसां दी। एक आस रब पूरी करता दूजी खड़ी हो जाती, दूजी पूरी करता तीजी बाहर आ जाती, तीजी पूरी करता चौथी बाहर आ जाती है। आप कहना बाबा एको चीज मंगनी है, मुड़ के नहीं मांगती, उन्हें वो दे देनी तो फिर आ जाना। तो इस करके मारे कहते पांडेटी तकड़ी आसां दी आयो बंदा दुनिया विच बात सुनी बन आसां दी पंड लैके जन्म होया साडा ते सारी जिंदगी आसां नहीं पूरीआं होईआं। इन्हां नूं पूरीआं करदा 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 आप ही वैसे बंदा रहिंदा ते दूरा पर लोकी किने बुलाना पूरा हो गया। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਪਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पर छेती की तैयारी साफ होनी भावें आप चले आनंदपुर किन्ने साल जाने होले भले तो ये अभी थोड़ा गल बनी है। असल रंग नहीं कटिया जिदन चढ़ गया तो फिर आनंद आवेगा। अरण्य मंगल सुख करना जय जय मंगल फूला। इन्हें दुखों का नाश करने वाले प्रभु जी, खुशियां देने वाले प्रभु जी, झोलियां भरन वाले प्रभु जी, मेरी नमस्कार है तेरे। तू सारे चाहे तो एक क्षण में खुशियां ही खुशियां दे, तू चाहे तो एक क्षण में झोलियां भारी देना है, भारी देना है। बहुत बड़ियां बख्शिशां हन तेरे घर विच। सोईया बुद्धि की कृत विशाल चले पाओ काल जही बित और चलाई। गुरु नानक साहब जी बुद्धि खाने की कार करते हैं। बड़ा लंबा समय हमारे सच्चे पातशाह जी ने कार की। बल रह निज संग सदा उचरो इतिहास तुझारी बनाई। भाई बाला जी नाल रहे हदीने आखो धन भाई धन भाई। गुरु गोबिंद साहब जी कहते सन कहते भाई बाला तू धन है, तू मेरे नानक के नाल अंग संग रहा, तू मेरे नानक के दर्शन भी किए, उनका साथ भी दिता। तू बहुत धन है, बहुत ही धन है। साध संगत जी साडा इतिहास ते बाणी इन्ना सकून दिंदी ना, जिहड़े खरबापति लोग भी ना वो भी कहते हैं कि पहले असीं कहते हुंदे सी कि की कथा की बाणी गुरद्वारा, पर कहते होना है पत्थर चक लिया शिखर तो मुड़ के आए और पता लगा कि ये जो गुरु का इतिहास है अंदर नूं सकून दिंदा। ते भुखिया ये बनना कहते पंडा बंद ला कुड़ियां दियां तू रचना तावी। जी अज एक लोड़ना फुलका छक के घसिया जिहा सूट पा के बोरी ते बह के आनंद लैंदे ते नज़ारे वखरा। कहते ना कोई फकीर लंबे पिया सी ते सिकंदर नूं कहंदा वी कोई काम कर ला। वो कहंदा काम करके की हो, कहंदा सोहणे कपड़े पावेगा, कहंदा सोहणे कपड़े पा के की हो, कहंदा दुनिया च तेरा नाम हो, कहंदा दुनिया च ना हो फिर की हो, फिर कहंदे तेरा घर वधिया बनू, कहंदा फिर की हो, फिर तेरा ब्याह होगा, कहंदा फिर की हो, कहंदे फिर तेरे बच्चे होणगे, कहंदा फिर की हो, कहंदे फिर तू बच्चियां नूं खिडाया करेगा, कहंदा फिर की हो, फिर कहंदे तू बुढ़ा हो जाएगा तेरे पोतरे होणगे, कहंदा फिर की हो, कहंदा फिर तू पोतरे खिडाया करेगा ते फिर सारे पासे तेनूं प्यार सुख मिलूगा। कहंदा तुर फिरेगा, कहंदा इन्ने वक्त करके ते फिर पता नहीं सुख आना कि नहीं आना। ते आ सुख माड़ा जिहड़ा मैं हुण लैंदे जां भज्ज इत्थों ते नाल ही उहने कहता कि सिकंदर कित्थे चलिया, कहंदा दुनिया जितन। सिकंदर बादशाह कहंदा दुनिया जितनी सारी। यो फकीर ने आख्या सी कि जा जितदा रह जाएगा रस्ते च मुक जाना ते सुख नहीं आना। जो
जो भरी जवानी के वापस मुड़िया ना जित घेरदियां रस्ते च कोई रोग लग गया। उस रोग करके जिदन मरिया तो जवानी सी ये बाबत लिखा कि माँ बड़ा पिटदी सी कि माँ के होंदियां बच्चा चल जाना। तो कहते सिकंदर की माँ कट्ठियां करती वेड़े चलो नी भैनों रोवण चलीए पुत सिकंदर रब भी भैड़ा कहर कर गया जाड़ गया मेरे वेड़े नूं कबरां दे विचों आवाज़ां आईयां छड्ड मां झगड़े इत्थे कई सिकंदर तुर गए तू रोए केड़े तेरा पुत कल्ला सबकी बारी है इस करके सकते सुकून आउंदा। वो लोग जिहड़े मुर्दियां दे मूंह चों पैसे कढाए बादशाह रहे वो भी जाते रोते गए आपां तां करमां वाले प्रशादा मिलता छत सिर ते मारे की गोदी मिली दूते कुछ नहीं हैगा जे सगल द्वार को छड्ड के गयो घार द्वार आनी कनी की लाज यस गोबिंद दास तुहार। भाई बाला जी नूं मारे किने सनाम कथा भाई बाला तू मेरे नानक दे अंग संग रही आपन पे तकदी कर मैं वत तोलत देत जियो होत सवाई। भाई बाला कहना गुरु अंगद साहब गुरु नानक के हत्थां च तकड़ी है वैसे वो तकड़ी नहीं मिली है ना वो तकड़ी नहीं मिली ये दर्शन किते किसे मैं देखी बट्टियां बट्टी हैगी उत्थे पर तकड़ नहीं है जहां तक किते भी लगा बाबे वेच बूझ गया क्योंकि भी नहीं ना छड़ते पुरानी चीज भी जर्मनी इटली फ्रांस में ना हजारों साल पुरानियां चर्चा गोरियां ने लैमीनेशन करके अपने मुर्शद ने यादां को पहुंचाइयां अपने विच पुरानी चीज इतिहास को भी लभदी को उत्ते सीमेंट ला के पत्थर ला के 450 फुट सी बुर्ज जिथे माता गुजर कौर बैठी सी ते मैं उन्होंने गैस हो ते चढ़ के वेख्या मेरे का 25-30 फुट रह गया 450 फुट इतिहास में लिखा उच्चा सी गैस वेले 30-35 का बाकी किथे खोल के थले लै तो इस करके सारे पासों सिक्खी मार पै गई जेडे लोग पढ़े लिखे साडे इतिहास नूं वड्डी आउंदे ते जेडे अनपढ़ लोग झड़ियां पा के साडे इतिहास नूं घट्टी आउंदे सारे हथ तो के मगर मैं छड़ना कोई नहीं। तो इस करके मारे सच्चे पातशाह कृपा कर दी गुस्ताखी माफ कहते भाई बाला जी कहते मेरे नानक के हत्थां च तकड़ी है आपन पै तकड़ी कर मैं मत दौलत देत जो होत सवाई कहते छापा इदां भर दे गोरी दे विच छापा सीधा ही एक ते हुंदा ना किसी चीज का छापे च पाउणा एक छापा सीधा ही गोरी च खिच के ते कहते सवाया जा करके ते जेड़ा बापू के गाना भर कहते होए हां तेरा तुझको सौंपते तेरा तुझको सौंपते तेरा तुझको सौंपते तेरा तुझको सौंपते लगे मेरा क्या लगे मेरा क्या लगे मेरा क्या लगे मेरा तुझको सौंपते तेरा तुझको सौंपते तेरा तुझको सौंपते तेरा तुझको सौंपते महाराज तेरा तेरा करके भाई बाला कहता गोरे गोरे हत्थां महाराज दे हाथ बड़े सुंदर है क्योंकि आपां नूं उहने बनाया ते आपां इन्ने सोहणे ते आप कितना सोहना होगा गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारे मेरे हृदय सुध बुध विसर
ਸਭ ਆਸਾਂ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਬੈਠਿਆਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਨਾ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਜਾਇਓ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਦਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਚ ਸੰਤ ਸੋਹਣਾ ਆ ਜੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਆਈ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਕਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਚੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਇੰਨੇ ਸੁਨੱਖੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਣ ਪਾਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਸਭ ਆਸਾ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਸਾਂ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਸਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਆ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ 4 ਸਾਲ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ, ਬੜਾ ਰੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭੇਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਆਸ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲੀ, ਇਹ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਿ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਲ ਬੋਲਤ ਬੋਲਿਆ ਮੁਲਕ ਲੋਕਿਕ ਦੀਤ ਸਭੈ ਹਰਿ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੜੀ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਸਵਾਇਆ ਸਵਾਇਆ ਗੱਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਗੱਫਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਟਿਕੂ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਹਵਾਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਦਿਨੇ ਰਾਤ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ, ਕੋਈ ਬਦਬਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਗਰੀਬੀ ਪਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ 15-15 ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਣਾਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭੋਲਾ ਜਿੰਨਾ ਬੇਟਾ 100 ਸੁਪਨਾ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕਦੋਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਪਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਈ, 35-30 ਉਮਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰੋੜ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕੋਈ,
एक अपने आप सोच के देखो कि मेरा पैसा ही सब कुछ, मां भी गवा ली, इतने से मुक्ति नहीं आया गया क्योंकि घाटा पै जाना, 3 लाख की टिकट है, उत्थे भी महीना मर जाना, 6 लाख कहना चलो मैं पैसे भेज देना, भोग पवा दी, मां भी गई, फिर प्यो मुक गया कहना मेरे को सॉरी आ नहीं होना, वो भी भोग पवा दी। कि पासे असीं अज लग तुरे हैं, 60-70 साल उम्र है, 50-60 इकट्ठा कर करके दे के नहीं जाना। आप कह देंगे पंजाब माड़ा नहीं, रोटी तो सारे खाते, पर इतने मुहब्बत है, माड़ा जहा दुख होता सारे जने लागे इकट्ठे हो जाते। मां प्यो को माड़ा जहा दुख मुंडा गड्डी बिठाता, कुछ ना कुछ असीं पाउण लई गवा बहुत कुछ लिया, सारा गवाया ज्यादा है, पाया थोड़ा है। साडे दादे बाबे भी तो रोटी खाते सी, कोई रोग नहीं सी, वो भी तो जी के गए कि असीं वक्री जिंदगी जीनी है। तो इस करके सार सबकी सुकून जिथे है वो मेरे बाबे की धरती है, पंजाब वसदा गुरां दे नां ते। बाकी तो वेदिया कई कोई सिख लिया, मेरे 30 साल एज हो गई, जिन्ना मेरा वाह पिया भी अजकल किसी ने कुछ नहीं खटिया, सब आपको अपने धंधे च फसे, कोई रिश्ता नहीं, कोई बच्चे ना प्यार नहीं, कोई भैन भरा, कोई गुरु ना प्यार नहीं, बस अपने आप ना मतलब की लैना है। मारे किते प्राणी को आया लगा खेतर को पकड़े, बाबा फरीद कहना 4 गवाया, याद गवाया, लेखा रब आयो केरे कहते जितने रब के घरे गया तेरे फुट पैनी, उन्हें कहना तेरे मैं किहड़े काम नूं भेजिया सी धरती ते तू की करदा रह जाए। तो इस करके अज गुरु साहब की दुकान पर बैठे सवाया गप्फा दे रहे हैं। ये भाई बाला जी कहते मारे कोमल बोल बोलते, मिठे बोल बोलते है, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी। हर सजन सुआमी मोरा, हर सजन सुआमी मोरा, हर सजन सुआमी मोरा, सजन सुआमी मोरा। मिठे मिठे बोल बोली जाते हैं, सवाया सवाया ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। सुरठा राजह बैसद कान, ज्ञान बास जिव भगत मैं। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪੈ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਬਿਨਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਹ 5-6 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। तीर्थ जौन समाद परम पावनी जगत मैं। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਹਸਮੁਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 2 ਵਾਰੀ ਮੰਗਣ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਏਦਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਣ ਆਏ। ਦੰਦਾ ਦਾਤਾ ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। सोइया देव को जान मानव जेकर, संगत कोमल गुण बोल सुनै। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਿਆਸੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਦੇ ਭਾਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਲੱਗੀ ਜਾਓ। ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾਨੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੈੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਚਨ ਗੋਚਰ ਸੋਚ ਵਿਮੋਚਨ ਰੂਪ ਬਿਲੋਕਿਤ ਧਨ ਮਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪੂਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਚਿਤਵਾ ਅਣਜਨ ਗੋਲਕ ਪਟ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਬੱਚਾ ਬੁੱਢਾ ਜਵਾਨ ਇਹ ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਇੰਨਾ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਨਾਜ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆਪੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਸੀਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਸਿਆ ਅੰਦਰ ਤਸਿਆ ਰੇਜੇ ਵਸਿਆ ਜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਸਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀਦਾ ਬੋਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦਸੰਦਾ ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਸੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟਦਾ, ਆਪੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਵਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀਰਾ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੋਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਣਾ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਨਾ ਚੋਰ ਦੇ ਝੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਜੇਬ 'ਚ। ਗਰਮੀ ਸੀ ਇਹ ਆਪ ਸੌ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗੱਲਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਾ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਲਾਲਾ ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਫੇਰ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਚੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਰਾਤ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਕੁੜਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 4-5 ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਚੋਰ ਕਲਪ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਜਦੋਂ ਸੌ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਸਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਸੂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ।
ਦਰਪਣ ਕਿਹਦੇ ਸੀਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੀਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੜਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਯਾਤਰਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਕ ਸੋਲਖ ਕੈ ਅਧਿਕਾਰ ਭਲੇ ਭਗਤੀ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਪਨੈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਨ ਕਹੋ ਤਿਨ ਗਿਆਨ ਹਵੈ ਜਗਤੇ ਸੁਰ ਕੋ ਗੁਰ ਜੋਨ ਬਨੈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਮਹਿ ਕੋ ਕੇਤਿ ਤੁਮਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਪੰਨ ਪਏ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨੁਤ ਨਿੰਦਤ ਜੀ ਸਮਤਾ ਸਰਜੀ ਦਰਜੀ ਅਵਿਵੇਕ ਕੀ ਫੌਜ ਬਜਾਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਹੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤਪ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਟ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੱਛਰ ਅੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਧੋਖਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲ ਕਾਲ ਕਨਾਲ ਵਿਸਾਲ ਵਿਖੇ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਜਨ ਲਈ ਨ ਬਚਾਈ। ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 60 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਤੇ ਬਚੇ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਰਹੀ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਕਰਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੀ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਆ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਚ ਡੁੱਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਫਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਠੋਡ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਚੇ ਰਹੀਏ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਪਰ ਚੰਦ ਪਏ ਤਨ ਕੰਨਨ ਕੋ ਮਨ ਲਾਲ ਸਿਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਨ ਤੀਖਣ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਵਲਾਵਨ ਗਿਆਨ ਤਰੋਵਰ ਕੋ ਬਰਬਾਦ ਭਲੀ ਔਰ ਬੀਚ ਵਿਚਾਰੀ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚੱਲੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਖਾਲੀ ਭਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਸਾਰ, ਪਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਸਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਭਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਈਦਾ। ਕਾਰਨ ਸੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਲੜੇ,
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਦੱਸ। ਬੈਠੇ ਤੇ ਡੀਜੇ ਆ ਗਏ, ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਨੱਚਣ ਦੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡੀਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਨ ਨੀਵ ਕੁਵੀਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਨੇਮ ਬਦੰ ਬਦਤੀ ਤੁਕਮਲ ਤਿਆਰੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਕਰਨਾ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਬੀਜਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਬਤਾ ਅਲਪਾਲ ਕਮਾਲ ਸਤਨ ਸੁਖ ਸੀਚਨ ਕੈ ਭਿਤ ਜਾਰ ਕੁਵਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਛ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਦਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅੰਕੁਰ ਸੰਕਲ ਕਰਮ ਦਲੰ ਜੇ ਸਾਖ ਬੜੀ ਸੁਮਤੀ ਸੁਖਵਾਰੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਉਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਨਾਮ ਅਪਾਰ ਹੀ ਫੂਲ ਲਗੇ, ਨਿਜ ਰੂਪ ਪਛਾਨ ਫਲਿਓ ਫਲ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦਾ। ਰਸ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸੁਖ ਆਤਪ ਮ੍ਰਿਤੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਛਾਂ ਕਰੇ ਨ ਟਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਛਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਢਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਪਸੁ ਮੋਹ ਚਰਨ ਜਾਂ ਬਿਦ ਸੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਚੌਪਸੈ ਬਾਰੀ। ਇਹ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਾੜ ਹੈ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਗ ਸੰਤ ਸਦਾ ਤੇ ਸੇਵਤ, ਪੁਨ ਦੇਵਤ ਔਰ ਨ ਕੋ ਉਪਕਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ। ਜਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੂਟਾ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ, ਇਹ ਬੂਟਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੰਛੀ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ। ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੂਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪੰਛੀ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤ੍ਰੈ ਬਰਕ ਕੇ, ਅਵਰ ਅਧਿਕ ਖਟ ਮਾਸ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਤਮੇਦ ਦੇ ਤਪਸਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਪਸਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ, ਜੇ ਜੇਠ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਧੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੌਖਾ। ਯਾਰ ਇਸੀ ਚ ਬੈਠਿਆ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਤਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਡੁੱਬੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਦੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰੀਰ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਆਖੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ,
क्योंकि गुरु महाराज का एक अखर गलत पढ़िया सी किसी ने, इदा करते की मित करता जाने कह दी थाते ये पढ़ गया ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने चपेड़ मारो, जो चपेड़ मारी तो इतने है पंजा छप गया तो रो गया सिख ते मारे को कहता एक पासे कि बाणी पढ़ो तो पढ़ी चपेड़ा मार दे मारे कहते पीड़ हुई कहते मारे मेरा कान की कर दिया मारे कहते तेरे पीड़ हुई तो रोया गुरबाणी साडे अंग गुरबाणी साडे अंग है इहदी भावना मारे कहते जिन पै बाणी अदब न धारा सो सिख जानो नहीं हमारा जिन्ना लोगों ने हत्थां च फड़ के गुड़ की सौं खादियां जिन्ना लोगों बारे में समझिया कोई नहीं ते फिर उन्हें दिखाता ना जलवा आप खाना देख लिया भावे कोई गुस्सा गिला करे ये कहता कोई नहीं छेती देख रहा ना कई कहते लै रुमाले लगे है लोग मत्था टेकते किहड़ा शक्ति है सखाई भी नहीं है जिन्ना लोगों सुपने च भी नहीं सोचा कभी भी बाजी लगूगी ये बड़ा डाटा ये रंगों तो डरना चाहिए इनू एवं नहीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिर झुकाता अपना गुरु का सिर किसी अगे नहीं चुकया 10 लाख बंदे जोर लाया पुत शहीद करते खपण नहीं पैणता मां रोलती बापू कितना धक्का लाया गुरु गोबिंद सिंह नूं डेगण दी पर महाराज किते नहीं डिगे एक थां ते जाके डिग पे हजूर साहब की धरती 1708 में जाके गुरु ग्रंथ साहब जी अगे ढह पे गुरु गोबिंद सिंह ते नाल ही कह दिता आ गया भई अकाल की कभी सब सिखण तो हुक्म है कि सारे गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मने सत्कार सब दा करे कोई पीर पैगंबर देवी देवता सब दा सत्कार करे गुरु ग्रंथ साहब को मने तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी ने रहमत की बाबा श्री चंद जी महाराज 3.5 साल के हो गए जठर की खैत काल में जानो लक्ष्मी दास इधर माता सुलक्ष्मी जी कुख दे विच दूजे बच्चे का प्रवेश होया धन धन बाबा लक्ष्मी दास उन्होंने कुदरत दे विच आउणा कीता सिक्की उते करन को मोती कृत त्याग इस वेले फिर हमारे सच्चे पातशाह जी ने की कीता मोती खाना छड़ दिता आओ हमारे सच्चे पातशाह जी तैयारी हो जानी है आगे सुन गुर संग को जिन मन गुर अनुराग भाई बाला जी कहते जिन्हां दे अंदर गुरु की श्रद्धा है अगली कथा शुरू हुई सोना करो सोरिठा जिह कारण अवतार चित चित व्यो चेतन सतम मारे ने बेबे ने समझाता बेबे हुण गृहस्थी जिम्मेवारी तेरे हत्थ हुण साडा असली मनोरथ दा टाइम आ गया जिहदा करके असीं दुनिया ते आए हां हुण असीं वो काम करना है क्योंकि जिहड़े साधु संत जां जोधे हुंदे ना ये दुनिया ते आउंदे अपने वांगू ही है पर इदां दा काम कर जांदे भी दुनिया नूं भलूणा दे जांदे आप तुर जांदे सानूं पिछों लवा जांदे आ ते फिर जदों धरती कंबदी फिर वापस आ जांदे आ फिर हुलारा दे जांदे क्योंकि उन्हां नूं पक्की सिटी जांदी मैं कल की कथा ने कहा सी भी पीआर शब्द पक्के होना जिदा सारे तरले लेते ना बाहर बच्चे पक्के होना आना जाना बन गए इदा ही जेड़ा कथा कीर्तन ते बाणी पढ़दा ओदी रब दे घर पीआर है वो फिर जदों जी करदा रात नूं कह दिंदा संत जी कल नूं असीं चले जाना बहुते साधु इदां बाबा पूरन सिंह जी भरवानी बाकी सीधे महापुरख लकड़ा कट्ठियां सेगल गए बाबा जी गड्डी के उतर के लकड़ा कट्ठियां कर वो कहते महापुरखो तुसीं बिरधा तुसीं किधर तुरे फिरदे जाओ गड्डी च पाओ बाबा जी कहते तुसीं लंगर वालियां करो कट्ठियां ते मैं भी अपनियां करनियां किसी नूं समझ ना आई कि बाबा जी भी इन्नी पंड भर ली कहते साडे वालियां बखरियां रख दे वो संत साधु जी किसी ने नहीं जवाब दिता ते सारी गड्डी लग के उन्हां वाली पंड पिछे रख ली कहते बाबा जी विच ना लग के कहते नहीं ये साडी है तो सारे हसन भी महापुरख चोरी करते पता लगा भी सवेरे 4 बजे महापुरख काल चलाना कर इनू कहते जन्म मरण दोनों मैं नहीं जिन्हों रब के घर की पीआर मिलती है फिर जो जी करता आ जाते हैं जो फिर उन्होंने नहीं दिल लगता इतने फिर वो कहते बापू चल चलिए
ਐਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਰਹਿਆ ਨਾ ਬਾਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਗੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਕਰਨ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਜੀ ਆਇਆ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਾ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ, ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 Sonia